Hi. Hi. First of all, congratulations. Thank you. ഹിറ്റാവട്ടെ. ചോദ്യമാണ് ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞതുപോലെ തമിഴിൽ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ വളരെയധികം ഡെപ്തുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. അത്രത്തോളം കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അത്രത്തോളം റീച്ചായി. മലയാളത്തിൽ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ അത്രയും എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ആളുകളിലേക്ക് ആളുകളിലേക്ക് അത്രത്തോളം എത്തിയില്ല. എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ കിട്ടാത്ത റെക്കഗ്നേഷൻ തമിഴിലേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, ബാക്ക് ടു ബാക്ക് മൂവീസ് ഒന്നും അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. കുറേ വർഷമായി എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു നല്ല മൂവി സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തമിഴിൽ ഞാൻ ചെയ്ത മൂവീസിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെർഫോമൻസ് സ്പേസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ള സിനിമകൾ എനിക്ക് വളരെ കുറച്ചാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം പൊറിഞ്ചുമറിയം ജോസ്, വാസന്തി, ചതുരം അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതല്ലാതെ എല്ലാം. അപ്പം അങ്ങനെ ചില സമയത്ത് ആലോചിക്കും, അയ്യോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ 1 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി ഒരു മലയാള സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അഭിനയിച്ചിട്ടും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ആലോചിക്കും റീസൺ എന്താ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്താണെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല. പക്ഷെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ശരി, എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സമയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കണം. ഇപ്പം സന്തോഷമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ തമിഴിൽ ചെയ്യുന്നു, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എവിടെയാണെങ്കിലും നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയായിരുന്നു. അത്രയും സ്വീറ്റാണ് സാറ്. ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്, സെറ്റിലുള്ള എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഓരോ ഷോട്ട് കഴിയുമ്പോഴും ആ ഷോട്ട് നന്നായിരുന്നു എന്ന് വന്ന് പറയാനുള്ളൊരു സമയം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തും. അത് അന്നത്തെ ദിവസം പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് പറയും. അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഈ 32-40 ദിവസം നമ്മൾ അഭിനയിച്ചു. ഈ 40 ദിവസവും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് നന്നായി, ആ സീൻ നന്നായി, അങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഭയങ്കര ഊർജ്ജമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കോ സ്റ്റാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത സന്തോഷം. പിന്നെ സാറിൻ്റെ ലൈഫ് തന്നെ നല്ലൊരു ഒരു പാഠമാണ് നമുക്ക്. ഒരിക്കലും ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യരുത്. എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സാറിൻ്റെ ലൈഫ് തന്നെ. അപ്പോൾ അത് വഴിയെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഓരോരോ കഥകളിലൂടെയും സിനിമയിലൂടെ. സോ അത്രയും നല്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. സാറ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇപ്പം അതിൽ അഭിനയിച്ച എല്ലാവരുടെയും കൂടെ കുറേ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട്. JP സാറ്, രാജ്കിരൺ സാറ്. സോ എല്ലാവരും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഐഷുവും ഞാനും ഞങ്ങൾ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ വൈബ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഐഷുവിൻ്റെ കൂടെ കുമാരിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ അല്ല എനിക്ക് ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഐഷു ആ ഇമോഷൻസിനെ, ആ പ്രോസസ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ നമുക്കും ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സെറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതെല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി നല്ല രസമുള്ള ഒരു 40 ദിവസത്തെ വർക്കായിരുന്നു. ഫാമിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു സിനിമ പോലെ തന്നെ. അപ്പം ഹാപ്പിയാണ്. சார் அந்த மாமன் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் எல்லாமே ரொம்ப ட்ரெண்டிங் ரிலேஷன்ஷிப் தான். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் படத்தில் இருக்கா ரிலேட்டபிளா? ஆமாம், கண்டிப்பாக இருக்குது. அது அந்த மாமாவுக்கும் அந்த பையனுக்கும், ஸோ பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் பையன் மாமன். ஸோ இந்த பாண்டிங் வந்து அது படத்தில் ரொம்ப ரொம்ப இதாக இருக்கும். என் லைஃப்பில் எனக்கு ரியலாகவும் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு. என்னோடய அம்மா மை மதர், என்னோடய மாமா. ஸோ என்னோடய அம்மா கூட 5 கேர்ள்ஸ், ஒரு ஜென்ஸு. ஸோ 6 பேர். அதில் இந்த 5 கேர்ள்ஸ் மாமா ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். 25 இயர்ஸ் பேசலை. 25 யாருமே பேசலை. எங்கள் வீட்டில் எனி ஃபங்க்ஷன்ஸ், நாங்கள் சின்ன பசங்க, இந்த பையன் மாதிரி தான் இருப்பேன் நான் சேம். ஆனால் நாங்கள் ஒவ்வொரு டைம் நம்ம ஃபங்க்ஷன், அங்கே தமிழ் வந்து எனி ஃபங்க்ஷனுக்கும் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து மாமா, அவங்களுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க, அவங்களுக்கு தான். ஸோ எல்லாத்துலேயும் பார்க்குற மாமா வரமாட்டார். ஒய் கேட்டால் இல்லை ஒன்றும் இல்லை வரமாட்டார். ஸோ இங்கேருந்து நாங்கள் ரொம்ப பெரிய பையன் வரைக்கும் ஆகிட்டோம். அப்பவும் வரமாட்டார். என்னன்னு கேட்டால் ரீசன் சொல்லவே மாட்டாங்க. எப்படா எனக்கு சின்ன பசங்க உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்றாங்க. 25 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எங்கள் மாமாவும் எங்கள் அம்மாவும் ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணாங்க. அவங்களால பேசவே முடியலை. ஒரு 5 மினிட்ஸ் பேசவே முடியல அவங்களால. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் மீட் பண்ணாங்க.
இதெல்லாம் தான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. இது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இந்த இதுக்குள்ளே இருக்குது. ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒரு மனைவிக்குள்ளே, ஒரு ஒய்ஃப் அவங்களுக்குள்ளே இருக்க ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள், சிஸ்டர் பிரதருக்குள்ளே ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள், இல்லை அந்த மாமன் பையன் மட்டும் இல்லை, நீங்கள் அந்த இடத்துல அந்த பையனை எடுத்துகிட்டு யார் வேணாலும் வைக்கலாம். 2 பிரதர்ஸ் வைக்கலாம், அம்மா அப்பாவை வைக்கலாம், யார் வேணாலும் வச்சு பார்க்கலாம். லைஃப்பில் ஒரு சின்ன சின்ன பிணக்கங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களில் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லைஃப்பில் யாருமே கூட பிறந்தவங்க என்ன சொல்கிறீங்களே உடன்பிறப்பு யாரும் பேசுகிறதே இல்லை. சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் தான். 10 years 15 யாரும் பேசுகிறதே இல்லை. ஸோ லைஃப்பில் 2 லைன்ஸ் ரொம்ப வேல்யூவான லைன்ஸ். ஒன்று மன்னிச்சிடுங்க, ஒன்று மன்னிப்பு, இன்னொன்று நன்றி. ஸோ அதான் ரொம்ப வேல்யூவான வேர்ட்ஸ். ஒன்று சாரி, இன்னொன்று தேங்க்ஸ். இந்த 2 லைன்ஸை ஸோ இந்த 2 லைன்ஸை யார் யூஸ் பண்ணலையோ அவங்க உண்மைக்கு ஒரு வேல்யூவான மனிதர்கள் இல்லை, நாட் வேல்யூவான மனிதர்கள். அது அப்போ ஒரு 15 yearsக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன விஷயத்தில் யாரும் பேசாமல் இருக்கப்போ சாரி, என்னை மன்னிச்சு அப்படின்னு சொல்லி இம்மிடியட்டாக சால்வ் ஆகிடும். அப்போ எதுக்கு அந்த வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தயங்கணும்? ஒரே ஒரு வார்த்தை தானே, ஒரு வார்த்தை, என்னை மன்னிச்சுற, ஏன் மை மிஸ்டேக், சாரி, ஓகே. யோசிச்சு பார்த்தா எதுக்கு 25 years மாமா பேசலை, ஏன் அம்மா 25 years பேசவே இல்லை, இப்போ 2 பேருமே சாரி. இப்போ டோட்டல் ஃபேமிலி இருக்குது. இந்த மாதிரி இதுக்குள்ளே நிறைய விஷயம் ரியல் லைஃப்பில் கனெக்டிங் ஃபுல் ஜாலியாக இருக்கும். பட் எமோஷன் நிறையா இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த மூவி ஃபினிஷிங் வெளியில் வந்தால் 100% மனைவி இல்லை, மனைவியை ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் எல்லாருமே. ஐயோ அப்படின்ட்டு சப்போஸ் ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் கூட மனைவிக்கு ஒய்ஃபுக்கு உடனே கால் பண்ணி சாரி, என் மேல் தான் மிஸ்டேக், என்ன மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லுவான். அக்கா பிரதருக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க, இல்லை பிரதர் அக்காவுக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது எல்லா லைஃப்லையுமே இது நடக்கலாம். ஸோ அதுதான் இந்த கதை. ஸோ அதை தான் இது அப்படியே இது சார். சாரி, நான் ரொம்ப லென்த்தாக பேசிட்டேன்னு புரியலையா? சாரி சாரி, அது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. சாரி. சரி, உங்களோடையும் நம்ம சிவகார்த்திகேயனோடையும் அந்த கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். எப்போ மீண்டும் நீங்கள் ஒன்று சிறப்புறீங்க? இல்லை, கண்டிப்பாக ஒருவேளை சிவகார்த்திகேயன் நல்ல ஸ்கிரிப்ட் அதே மாதிரி வந்துச்சுனால் 100% அது ஓகே, எனக்கு கரெக்டாக இருக்கணும். காரணம், நான் ஃபஸ்ட்டு மாதிரி போய்ட்டு ஏதோ சும்மா ஜாலியாக ஃபுல்லாக தம்பி கூட ஃபுல்லாக பண்ணிட முடியாது. நான் அவருமே சொல்லியிருக்காரு. இப்போ நமக்கு நிறையா ப்ரொடியூசர்ஸ் நமக்கு நிறையா கமிட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, நிறையா கோர்ஸ் அமௌண்ட் நிறையா போட்டு என்னைய ஸ்டோரி ஹீரோவாக என்னைச்சு படம் எடுக்கிறாங்க. அப்படின்னப்போ நான் அதுக்கு நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு. அப்புறம் இதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ரோல் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ண அளவுக்கு இருந்தால் நான் ஓகே. இது அவர் எஸ்கே பிரதர் தம்பியே சொல்வார், கரெக்டான ரோல் வந்தால் மட்டும் நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து நடிக்கணும்னு சொல்லுவார். நான் எதிர்பார்க்குறேன். கண்டிப்பாக அப்படி ஒரு நல்ல ரோல் வந்தால் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன். அவர் கூட வந்தால் நல்லா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாப்பா தம்பியே சொல்லுவாப்பில்ல. ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் தான் என் ஹோல் ஆடியன்ஸ். ஃபேமிலிக்குள்ளே எல்லாமே வந்துடுறாங்கல்ல, சின்ன பையன் எல்லாமே வந்துடுறாங்க. ஃபேமிலி அண்ட் எமோஷனல் இருக்கும், ஃபன் இருக்கும் ஃபுல்லாக. இதில் ஒரு 10 பேர் மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா எங்கள் ஃபேமிலி தான். நம்ம யாராவது நாங்கள் மூவி பார்க்க எங்கள் ஃபேமிலி போகிறா இருந்தால் தேட்டருக்கு அங்கே சொல்லுவாங்க, சார் இவர் ஃபேமிலி வர ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தால் நான் இந்த ஷோ கேன்சல் பண்ணியிருப்பேன், இவர் ஃபேமிலியை வர வச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருந்துச்சு. என்னோட நான் ஒரு 10 ஸ்டோரி மேலே வச்சுருக்கேன் நான். ஸோ என் ஃபேமிலி தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம். இன்றைக்கி நான் இந்த அளவுக்கு நான் 97 நான் சினிமாவுக்கு வந்தேன், 97 வந்தேன். ஸோ எல்லா வேலையும் பார்த்து நான் பார்க்காத வேலையே ஒர்க்கே இல்லை, எல்லா ஒர்க்கும் வந்தேன். ஸோ சினிமாவுக்கு என்ட்ரி ஆகி 10 years நான் மூவியை பார்க்கவே முடியலை. அதுக்கப்புறம் இந்த மூவியை பார்த்து மூவிக்குள்ளே உள்ள போய் நிறையா ஒர்க் பண்ணிட்டு ஸோ 2009 தான் எனக்கு ஒரு சினிமாவுக்கு நான் என்ட்ரி ஆக முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே எனக்கு சப்போர்ட்டு என் ஃபேமிலி தான். இப்போ நான் அந்த அளவுக்கு இருக்கேன்னா எல்லாத்துக்குமே என் ஃபேமிலி தான் ஃபுல் சப்போர்ட்டு. சார் சரி சார், இங்கே சார் இந்த படத்தோட லான்ச் தமிழில் நடந்தப்போ நீங்கள் எஸ்டிஆர் கூட இருக்க ஒரு ஸ்டோரி சொன்னாங்க.
அதே மாதிரி தான் ஆர்யா கூட இருந்த ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அது வந்து பெரிய வைரல் ஆயிருச்சு. வீடு பொழிச்சு டிஸ்டர்ப் பண்ண அந்த ஸ்டோரி. I just mistaken. இல்லை சாரி தெரியல. ஓகே ஓகே ஓகே. சரி. ஐஸ்வர்யா சூரி ஆமாம், லீன் பிளாக் மேன். சும்மா ஜாதிக்கு சொல்கிறாரு. நான் தெரியல, அது சார் வேற அது. സാരി ബ്രദർ. ഐശ്വര്യ, ഇപ്പം തമിഴിൽ നടന്ന ലോഞ്ചിൽ ഐശ്വര്യയുടെ സ്പീച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് സൂര്യ സാറാണ് നായകൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെ നായികക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ശരി, എന്താണ് ശരിക്കും നടന്നത്? എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഞാൻ സിനിമ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷൂട്ടൊക്കെ തുടങ്ങി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താന്നുള്ളത്. പുള്ളി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹിറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന, ഹിറ്റ്സിനും ഉപരി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന ഹീറോ ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്? എനിക്കല്ലേ വലിയൊരു അവസരം എനിക്കല്ലേ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളവരാണ് ചോദിച്ചത്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുമല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ടിന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് വളരെ സൂതിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ മനസ്സിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സെറ്റിലുള്ളപ്പോഴൊക്കെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല, ഈഗോ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല, സെറ്റിൽ സമയത്തിന് വരാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ശ്വാസിക അഭിനയിച്ച സാറ് നമ്മുടെടുത്ത് മാത്രമല്ല, സാറ് നമ്മളില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മളെപ്പറ്റി പോയി പറയും. ഇപ്പോൾ PR വേറെ കാശൊന്നും കൊടുക്കണ്ട, സാറുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ വേറെ കാശ് കൊടുക്ക വേണ്ട, നിങ്ങൾ தான் പോയി സാർ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇമോഷണലായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. ഇതെനിക്ക് അത് പറയണം എന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറണം എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. അത് പറയാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോയതൊന്നുമല്ല, വന്നുപോയി. ഐശ്വര്യ, തഗ് ലൈഫിന്റെ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്? ഇപ്പൊ ഈ വർഷം റിലീസിന് വരുന്ന സിനിമ, അതെ, അപ്പോൾ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്? ജൂൺ 5 റിലീസ്. എനിക്ക് ചെറിയൊരു റോളാണ് സിനിമയിൽ. சூரி சார், இப்போ உங்களை காமெடி கேரக்டர்ல பார்த்துருக்கேன், ஹீரோவாக பார்த்துருக்கேன். சூப்பர் வில்லனாக பார்க்க முடியுமா? நல்ல ஸ்டோரி. அது எப்படி சொல்றது, கண்டிப்பா நான் அந்த வில்ல நான் பண்ணி ஏத்துக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா. ஏன்னா அந்த விடுதலை பார்ட் 1 பார்க்கும்போதெல்லாம் அவ்வளோ பெயின், அந்த தியேட்டர் சீட்ல இருக்க முடியாது, அவ்வளோ பெயின் அந்த கேரக்டர். அப்போ அந்த கரெக்ட் அந்த வில்லனா நான் பண்ண கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா ஓகே பண்றேன். സോറി സാർ. സാർ ഇങ്ങനെ സാർ നിവിൻ പോളി கூட ഒരു படம் ராம் சார் டைரக்ஷன்ல பண்ணிட்டு, ஸோ அதோட அப்டேட் ரிலீஸ்? இந்த படம் ஃபினிஷிங் ஆயிடுச்சு, இன்னும் ஒரு 1 month ரிலீஸ் ஆகும். நிவின் கூட ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன். மை பிரதர், குட் கேரக்டர், ரொம்ப ஜாலியான ஒரு மனிதர். படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. நிவினுக்குமே அது வேற ஒரு மூவியாக இருக்கும். அது ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு. Thank you, sir. So this will be the last question. Just the last question. ഉണ്ണിച്ചേട്ടാ ഇവിടെ. ഇപ്പം തമിഴിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മെയ്യഴകൻ ആണ്. അപ്പോൾ അത്രയും കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകളുണ്ട്. ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ വാല്യൂ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അത്രത്തോളം ഡെപ്ത് കിട്ടിയ ഒരു പടമായിരുന്നു. അപ്പം സൂര്യ സാർ ഇതിനകത്ത് വരുന്നു, മാമനിൽ വരുന്നു, എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ പുള്ളി ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഇമോഷനും ആ വ്യക്തിത്വവും എല്ലാം മാത്രമല്ല, സാറ് പറയുകയും ചെയ്തു സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടാണ് കഥ എഴുതിയതും. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോഴും പേഴ്സണലി എനിക്ക് പുള്ളിനെ അറിയുന്നതുകൊണ്ടും എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ട് ഇതൊരു നല്ല ഗംഭീരമായ ഒരു കുടുംബചിത്രമായിരിക്കും. പുള്ളി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെല്ലാവരും പെടും, ഈ യൂത്തും ചെറുപ്പക്കാരും എല്ലാവരും, ഫാമിലീസും ഉൾപ്പെടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രെയിലറായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് സിനിമ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, ഒരുപാട് പേര് പണ്ട് ചെയ്ത തമാശ അല്ലെങ്കിൽ കോമഡി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇനിയും ചെയ്യുമോ, അങ്ങനെ ഇനിയും ചെയ്യാൻ ഒരാവശ്യമില്ലല്ലോ. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് ലൈഫിൽ ഒരു നായകൻ സ്ഥാനത്ത് വന്നേക്കാണ്. എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാർ എന്നെ ഒരു പടം ഒരിക്കലും എന്താ ബോട്ട്
മണ്ടാടി മണ്ടാടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയുണ്ട്. അതിലെ പോസ്റ്റർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു സൂര്യ എന്നൊരു ആക്ടറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷങ്ങളിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കാണും. ஐ திங்க் சார் யூ ஷுட் பி டூயிங் மோர் டிஃப்ரெண்ட் அந்த பழைய சூரிய அங்கே இருந்தார், ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. நான் வந்து எதிர்பார்க்குறேன் நீங்கள் என்ன யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு சினிமா வில் பி மச் கிரேட்டர். ஸோ பழைய சூரி அங்கே தான் இருக்கட்டும் இன் அவர் ஹார்ட்ஸ். பட் புதுசாக சூரிய எப்படி இருக்கும் அதுதான் நான் எதிர்பார்க்குறேன். ஸோ வித் மாமன் ஐ எம் 200% ஷுவர் இது உங்களோட கரியரில் மிகப்பெரிய ஒரு ஹிட்டாக இருக்கும். அண்ட் வரப்போகிற மூவிஸ்க்கும் எல்லாத்துக்கும் ஐ திங்க் நான் ஆஸ் அ ஃபேன் அண்ட் ஆஸ் அ தம்பி நான் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறேன். ஸோ டெஃபினட்டாக என்ன சைடில் வச்சுங்க சின்ன இங்கே ப்ரமோஷன் ஐ வில் கீப் ஷேரிங் போஸ்டர்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. That's it, please. നിങ്ങൾ 3 പേരും തമിഴിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. തമിഴിൽ അഭിനയിക്കുന്നതും മലയാളത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക്. നല്ല അനുഭവങ്ങളാണ്, പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് കാണാം. പക്ഷേ സിനിമയ്ക്ക് ഭാഷയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ എനിവേസ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം. പുതിയ ആക്ടേഴ്സ്, പുതിയ ടെക്നീഷ്യൻസ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ്. എനിക്ക് മാമനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ. ശരി. So yes, that's an end. That's an end to all the questions. Thank you so much. ரோல் வந்து கண்ணடிப்பேன். மை பிரதரே கூப்பிட்டாங்க வெயிட்டிங் அவர் மூவிக்கு. உன்னி பிரதர் எப்போ கூப்பிட்டாங்க கண்டிப்பாக நான் ரெடி. அவர் எனி டைம் கூப்பிட்டாலும் நான் ரெடியாக இருக்கேன் அவருக்காக. அவர் சொன்னார். Thank you so much. So that's an end. So thank you once again to all the media people for being here. So Maman, Iliye, May 16th worldwide. சிறிப்பிரியா, சாரி. இந்த படத்தை வந்து இங்கே கேரளாவில் வந்து சிறிப்பிரியா மூவிஸ். ஸோ அவங்க கருடன் அவங்க தான் வாங்கியிருந்தாங்க. ஆமாம், இப்போ இந்த மூவியும் சிறிப்பிரியா மூவிஸ் கம்பெனி அவங்க தான் வாங்கியிருக்காங்க. தேங்க்யூ சார், ரொம்ப நன்றி சார். ஸோ இந்த படமும் கண்டிப்பாக ஒரு ஹிட் படமாக அமையும் நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.